Hello everybody, today we'll discuss RRB PO test number 95 and see the first question from the reasoning em ichcharante some bills are checks ani icharu. Some bills are checks. Idi bills anukundam, idi checks anukundam. All the checks are notes ani icharu. All the checks are notes. Some notes are papers ani icharu. Now see the conclusions andi. Some bills are papers annaru. Intersect avvatledu kabatti first one false andi. All bills are papers అలాంటి అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి neither of them are true అవుతుందండి ఆప్షన్ నెంబర్ 4. సెకండ్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం. ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. some dancers are actors అని ఇచ్చారు. some actors are dancers and then all the dancers are singers. Okay, and no singer is a photographer. Condition is between singer and photographer. Now see the conclusions అండి. some actors are photographers అన్నారు. are they intersecting each other అంటే no. So this one is false. No actor is an photographer అని ఇచ్చారు. సో నో అన్న రెస్ట్రిక్షన్ ఈజ్ అబౌట్ సింగర్ అండ్ ఫోటోగ్రాఫ్ కానీ యాక్టర్ గురించి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇది కూడా ఫాల్స్. అయితే నైదర్ అనే ముందు చెక్ చేసుకోవాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే బోత్ ద కంక్లూజన్స్ ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అండి. యాక్టర్ అండ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇండివిజువల్గా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఫెయిల్ అయినాయి, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐదర్ కేస్ అండి ఆప్షన్ నెంబర్ 2. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆఫ్ ద సేమ్ పిక్చర్ అనుకుంటా. ఇంకోసారి డ్రా చేసుకుందాం. సమ్ యాక్టర్స్ ఆర్ డాన్సర్స్ and all the dancers are singers and no singer is a photographer. Now see the conclusions andi. At least some singers are actors annar. Yes, they are intersecting each other kabatti first one true. And the second one is some dancers being photographers is a possibility annar. Some dancers being photographers, can they intersect ante ikkadi nunchi ikkadiki తీసుకెళ్ళినప్పుడు దీంట్లో ఉన్న సింగర్స్ కూడా వచ్చి ఫోటోగ్రాఫ్ లోకి వెళ్తే which is a false statement కాబట్టి second one is false and one alone satisfies option తీసుకోవాలన్నప్పుడు third option. We'll go with the next question. Fourth one ఏమి ఇచ్చారో చూడండి. no bottle is a cup అని ఇచ్చారు. condition is between bottle and a cup. Okay, no bottle is a cup. all the cups are plates అని ఇచ్చారు. all the cups are plates and some plates are jars. Now see the conclusions అండి. all plates can never be bottles అని ఇచ్చారు. ప్లేట్స్ అన్నవి తీసుకొచ్చి బాటిల్స్లో పెట్టడానికి లేదు అని ఇచ్చారు. క్యాన్ నెవర్ అన్నప్పుడు ఆల్ పాసిబిలిటీ అవుతుందా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అవర్ ఆల్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ ట్రూ దెన్ దిస్ విల్ బి ఫాల్స్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ దిస్ విల్ బి ట్రూ. అవుతుందా లేదో చెక్ చేసుకుందాం. నౌ ఆల్ ద ప్లేట్స్ బీయింగ్ బాటిల్స్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ అంటే ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఆల్ పాసిబిలిటీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ట్రూ కాబట్టి దిస్ వన్ ఇస్ ట్రూ అండి. ఆల్ కప్స్ బీయింగ్ జార్స్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ అన్నారు. ఇది తీసుకొచ్చి ఇందులో రాయడానికి దెర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ కాబట్టి బోత్ ఆర్ ట్రూ అండి ఆప్షన్ నెంబర్ 3. ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద సెట్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు. ఎస్ ఫిఫ్త్ వన్. ఆల్ ద నెంబర్స్ ఆర్ కోడ్స్ అని ఇచ్చారు. ఆల్ ద నెంబర్స్ ఆర్ కోడ్స్ అండ్ దెన్ నో కోడ్ ఈజ్ ఎ లెటర్. no code is a letter. all the letters are words. all the letters are words. Now see the conclusions. all codes being words is a possibility అన్నారు. codes అన్నిటిని తీసుకొచ్చి words లో రాయడానికి yes there is a possibility కాబట్టి first one true అండి. no number is a letter అన్నారు. restriction is between code and letter. obvious గా నెంబర్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి both are true అండి ఆప్షన్ నెంబర్ 2. and next we are having a puzzle అండి. ఏమి ఇచ్చారో చెక్ చేసుకోండి. so the first statement లో so the conditions అండి. there are 12 members who are sitting in two pairs. excuse me. there are 12 members who are sitting in two parallel rows containing 6 people in such a way అని ఇచ్చారు. ఎలాంటి అరేంజ్మెంట్లో కూర్చున్నారంటే all the people from A to F. the people from A to F they are facing south అని ఇచ్చారు and then the persons from P to U they are facing north అని ఇచ్చారు. Now we'll start with the main points and the first point is D sits fourth to the right of B అని ఇచ్చారు. how is D sitting అంటే he is sitting fourth to the right of B. okay, we'll start from here. B అనుకుందాం. 1 2 3 ఇక్కడికి వచ్చే పర్సన్ D అని ఇచ్చారు and then only 2 people sit between the one who faces D and T అని ఇచ్చారు. D ని ఫేస్ చేసే పర్సన్ కి అండ్ T కి మధ్యలో 2 మెంబర్స్ ఉండాలి అని కండిషన్ అండి. సో ఆబ్వియస్ గా ఇదేగా ప్లేసెస్ ఓపెన్ అవుతాయి. D 2 ప్లేసెస్ T అంటే B ని ఫేస్ చేస్తూ ఇంకో పర్సన్ రావాలి. ఇక్కడికి we have 5 places అండి. there should be one more place అన్నమాట. either to the left of B or to the right of D ఇంకో పర్సన్ కి ప్లేస్ ఉంది. T faces an immediate neighbor of F అని ఇచ్చారు. T ఎవరిని ఫేస్ చేస్తున్నారంటే an immediate neighbor of F అని ఇచ్చారు. ఇంతకు మించి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి తీసుకుంటున్నాను. the next condition is
E sits second to the left of A అని ఇచ్చారు. A కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో E కూర్చోవాలి. ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్ కాబట్టి ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ లోనే ఉండాలి. అయితే కండిషన్ లో neither A nor E sits at an extreme ends అని ఇచ్చారు. ఎండ్స్ లో ఉండకూడదు కాబట్టి ద ఓన్లీ ప్లేస్ అవైలబుల్ అంటే ఇంతకు మించి ఛాన్స్ లేదు, తీసేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడికి E అనే పర్సన్ వస్తున్నారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇస్, ఏమిచ్చారు నెక్స్ట్ కండిషన్ చూడండి ఒకసారి. ఎస్, ఇక్కడికి E. ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమిటి అంటే ద వన్ హూ ఫేసెస్ ఈని ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో ఈస్ సెట్టింగ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ యూ అని ఇచ్చారు. ఈని ఫేస్ చేసే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారట, యూకి థర్డ్ రైట్. 1 2 3. ఎస్, సరిపోతుంది. ఓన్లీ 3 పీపుల్ సిట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ పి. 1 2 3. ఇక్కడికి పి అనే పర్సన్ వస్తున్నారు. అండ్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఆర్ ఈస్ నేదర్ అండ్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ యూ నార్ టీ అని ఇచ్చారు. యూకి టీకి నైబర్గా ఆర్ రాకూడదు, అంటే డెఫినెట్గా ఆర్ అనే పర్సన్ ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్లో వస్తేనే కుదురుతుందండి. క్యూ సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఆర్. 1 2 3. ఇక్కడికి క్యూ అనే పర్సన్ వస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా ఇంకో ప్లేస్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పర్సన్స్లో మిగిలిపోయిన 6th పర్సన్ని పైన రోలో, పర్సన్స్లో మిగిలిపోయిన 6th పర్సన్ని బాటమ్ రోలో రాస్తే కండిషన్స్ అన్ని క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ చూడండి ఒకసారి ఏమిచ్చారో. The first question is, what is the position of Q with respect to P అని ఇచ్చారు. P నుంచి చూసినప్పుడు Q యొక్క పొజిషన్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ అవ్వాలి. ఆప్షన్ నెంబర్ 1. Who among the following is facing S? S ని ఫేస్ చేసే పర్సన్ A అవుతారు. ఆప్షన్ నెంబర్ 3. Who among the following is facing C అని ఇచ్చారు. C కి ఆపోజిట్ లో ఉన్న పర్సన్ R, సెకండ్ ఆప్షన్. Which of the following statement is true as per the given arrangement అన్నారు. కరెక్ట్ అయినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏముంది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో అన్నారు. Only one person is sitting between you and 2. No, more than ఇద్దరు ఉన్నారండి. F sits to the immediate left of E అని ఇచ్చారు. E కి immediate left లో లేరు, రైట్ లో ఉన్నారు. S faces one of the immediate neighbors of F. F కి వన్ neighbor ని ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఎస్, థర్డ్ ఆప్షన్ ట్రూ అవుతుందండి. 4 are alike, find the different one అని ఇచ్చారు. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. C అనే పర్సన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ లో ఉన్నారు. F ఎలా ఉన్నారు, మిడిల్ లో ఉన్నారు. D ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్, U ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్, R ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్. మిడిల్లో ఉన్న పర్సన్ ఎవరు అంటే ఎఫ్ అవుతారు. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 అండి. అండ్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ పజిల్. ఏమి ఇచ్చారో చూడండి ఒకసారి డేటా. దెర్ ఆర్ 8 members who are sitting around a square table అని ఇచ్చారు. మొత్తం 8 members ఉన్నారు. అయితే 8 members కూడా స్క్వేర్ టేబుల్లో కూర్చున్నారని కండిషన్ ఇచ్చారు. ఎలాంటి అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలో ఒకసారి చూడండి. ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ అట్ ద కార్నర్స్ కి ఒక కండిషన్ స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తారు. బేసింగ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ డ్రా ద పిక్చర్స్. ఏమి ఇచ్చారో చూడండి ఒకసారి కండిషన్స్. ఫస్ట్ మనం పిక్చర్ని రెడీ చేసి పెట్టుకుందాము. కార్నర్స్ అండ్ మిడిల్స్. సో 8 members అరేంజ్మెంట్ అన్నారు కాబట్టి సెకండ్ పాసిబిలిటీ రావడానికి చాయిస్ ఉంది కాబట్టి తీసేసుకున్నాను. అండ్ ద వన్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ అట్ ద కార్నర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అని ఇచ్చారు. కార్నర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్. సో కార్నర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అండ్ ద సేమ్ వే మిడిల్స్ షుడ్ బి ఫేసింగ్ ద away from the center. Middles will be facing away from the center. So this is the arrangement. Now we'll start with the conditions. And what is the first condition given there? Ante P sits at one of the corners of the table anar. Edo oka corner nunchi start cheyochu. I'll start from this corner. Only 2 people sit between P and N ani icharu. Only 2 members are there between P and N. Ilane teesukovalante, yes, there is another possibility also. P and N. Second possibility vachindi teeskunnam. Only 3 people sit between T and O అని ఇచ్చారు. అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ T sits సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ N. N కి సెకండ్ రైట్ లో వచ్చే పర్సన్ T. N కి సెకండ్ రైట్ లో వచ్చే పర్సన్ T. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఓన్లీ 3 people sit between T and O. సో 8 members అరేంజ్మెంట్ లో 3 members ఉండాలి అంటే దే విల్ బి ఫేసింగ్ టు ఈచ్ అదర్. సో T and O. The next condition is M sits third to the left of S. S is not an immediate neighbor of T. ఈ ప్లేస్ లో S రాకూడదు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ 2 ప్లేసెస్ లో ఎస్ అని కూర్చోపెట్టకూడదు. అయితే ఇప్పుడు కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే M sits third to the left of S. S ని కనుక ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 2 3. సో ఇక్కడికి I can place M. The same condition should be applied here also. అయితే ఎవరిని కూర్చోపెట్టాలి, S కి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో మనం M ని కూర్చోపెట్టాలి. M sits third to the left of S. 1 2 3. Yes, the only condition ఇక్కడ కూడా సరిపోయింది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ Q is not an immediate neighbor of O అని ఇచ్చారు. O కి నైబర్ గా Q రాకూడదు అంటే ఆన్ ద హోల్ ఈ పజిల్ లో కూర్చోబెట్టడానికి లేదు, ఫెయిల్యూర్ కేస్. Q is not an immediate neighbor of O కాబట్టి Q can be placed here. The person remaining in the data is R. R should be placed here. With this we completed our data అండి. Basing on this, see the questions. Which of the following statement is true
With respect to R, as per the given arrangement, Q is an immediate neighbor of R. No. R and M face opposite direction. No. Only 3 people sit between R and M. Failure. And R sits at one of the corners of the table. Yes, it is true. Option number 4. Who sits second to the right of Q అని ఇచ్చారు. Q కి second right లో వచ్చే person M అవుతారు. Option number 3 అండి. The next question is 13th one. How many people sit between M and N when counted from the right side of N అని ఇచ్చారు. M కి రైట్ సైడ్ నుంచి కౌంట్ చేసినప్పుడు M నుంచి రైట్ సైడ్ కి N కి మధ్యలో ఎవరు లేరు కాబట్టి నన్ అవుతారండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 5. Which of the following pairs represents the people sitting between S and M when counted from the left of M? M కి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కౌంట్ చేసినప్పుడు S వరకు అంటే T and Q are sitting అండి. 5th option. So last question చూడండి. As per the given arrangement, 4 are alike. Find the different one. T అనే పర్సన్ ఇచ్చారు. In middle of the center, middle of the square అండి. O middle, M corner, S middle, N also middle. అంటే M అనే పర్సన్ కార్నర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ 3 అండి. నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ పజిల్ కి వెళ్ళిపోయాం. ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి. There are 7 members అని ఇచ్చారు. 7 persons are living on 7 different floors of a building అని ఇచ్చారు. 7 floors ఇచ్చారు కాబట్టి ఫ్లోర్స్ చేసేసుకున్నాము. 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. 7 floors of a building ఇచ్చారు కాబట్టి 7 members కి అరేంజ్మెంట్ తీసేసుకున్నాము. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే విల్ గో విత్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే డేటాలో ఇంకేమైనా క్లారిటీగా ఇచ్చారేమో చెక్ చేసుకున్నాక విల్ స్టార్ట్ విత్ ద పాయింట్స్. ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ని అలొకేట్ చేస్తూ ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక ప్లేస్ని కూడా అలొకేట్ చేసుకోవాలి. విల్ స్టార్ట్ విత్ ద కండిషన్స్. D lives on an even number floor but not on 4th floor అని ఇచ్చారు. 4th floor కాదు అన్నప్పుడు D can be placed on 2nd floor or else 6th floor. రిమైనింగ్ ఈవెన్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఆ 2A కాబట్టి 2 పాసిబిలిటీస్ తీసుకున్నాం. Only 3 people live between D and Kolkata. 1, 2, 3. అంటే సెకండ్ ఫ్లోర్ లో వచ్చే పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు కోల్కతా. 1, 2, 3. అంటే 6th ఫ్లోర్ లో వచ్చే పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు కోల్కతా. And the next condition is only 2 people live between G and Shillong అని ఇచ్చారు. The one from Shillong lives on a floor below G. That means G 2 persons below వచ్చే పర్సన్ షిలాంగ్ అవుతారు. అయితే G is not from Kolkata అని ఇచ్చారు. అంటే ఇక్కడికి రాకూడని పర్సన్ G. In the same way ఇక్కడికి G రాకూడదు. G does not live on any floors below or above the Kolkata అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ G రావడానికి లేదు. In the same way ఇక్కడ కూడా G రావడానికి లేదు. G అనే పర్సన్ టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా రాకూడదు. అండ్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇంకేమైనా ఇచ్చారేమో చూడండి. సో ఇక్కడతో కండిషన్ అయిపోయింది. ఇదంతా ఎవరి గురించి అంటే ఎవరిని ప్లేస్ చేయాలి అంటే జీకి షిలాంగ్కి మధ్యలో 2 మెంబర్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి కండిషన్ అండి. ఇటు పక్క పాసిబిలిటీని చెక్ చేస్తే జీని ఇక్కడ తీసుకుంటే 2 మెంబర్స్తో షిలాంగ్ ప్లేస్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి 4th ఫ్లోర్ కన్సిడర్ చేస్తూ 1st ఫ్లోర్కి షిలాంగ్ని అలొకేట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ కండిషన్ అప్లై చేస్తే 5th వరకు ఆక్యుపైడ్. సో అవైలబుల్గా ఉంది ఇక్కడ కూడా 4th ఫ్లోరే 1, 2 గ్యాప్తో షిలాంగ్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇస్ as many people live above D as below F అని ఇచ్చారు. D కి పైన ఎంతమంది ఉన్నారు 1 person. సో F కి కింద 1 person. D కి పైన ఉన్న పర్సన్ అంటే F ఇక్కడ ఉంటే సరిపోతుందండి. ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇస్ E lives immediately below the one who is from Chennai అని ఇచ్చారు. చెన్నైకి ఇమీడియట్గా కింద వచ్చే పర్సన్ E అవుతారని ఇచ్చారు. సో అలాంటి కండిషన్ ఎక్కడ పెట్టాలి అనే ముందు ఇంకొక పాయింట్ ఇచ్చారు. E does not live on floor number 3 అని ఇచ్చారు. 3rd ఫ్లోర్లో E అనే పర్సన్ని అలొకేట్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు కండిషన్ చూడండి. చెన్నై ఈ కుదరట్లేదు, ఇక్కడ కుదరట్లేదు. ద ఓన్లీ ప్లేస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఏంటి అంటే చెన్నై అండ్ ఈ, 2nd and 1st ఫ్లోర్. ఇటు పక్క పాసిబిలిటీలో చెక్ చేసుకుందాం. చెన్నై ఈ ఇంతకు మించి ఛాన్స్ లేదనుకుంటే ఇది కాకుండా ఇంకా అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఎక్కడ కుదురుతుంది ఇక్కడ అంటే చెన్నై అండ్ ఈ. సో ఇక్కడతో ఈ కండిషన్ కూడా క్లియర్ అండి. ఓన్లీ 2 people live between D and ఢిల్లీ అని ఇచ్చారు. Dకి ఢిల్లీకి మధ్యలో 2 members ఉండాలి అన్నారు. ఆ కండిషన్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఫెయిల్యూర్ కేసు అండి. ఈకి ఢిల్లీకి మధ్యలో 2 members అంటే G అనే పర్సన్కి ఢిల్లీని అలొకేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కండిషన్ కరండి ఏమి ఇచ్చారో. ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇస్ ఓన్లీ 2 people live between A lives on one of the floors below C but not on the topmost floor అని ఇచ్చారు. ఏ అనే పర్సన్ ఎలా ఉండాలి C కన్నా కింద ఉండాలి. అయితే Cకి టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ ఇవ్వకూడదని ఇచ్చారు. C ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏ అనే పర్సన్కి 3rd ఫ్లోర్ అలొకేట్ చేయొచ్చు.
నెక్స్ట్ కండిషన్ ఓన్లీ 3 people live between జమ్మూ అండ్ ముంబై. ఏ is not from జమ్మూ అని ఇచ్చారు. 3 members గ్యాప్తో అంటే ఏ అండ్ టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్లోనే అవైలబుల్గా ఉంది. ఏకి జమ్మూ ఇవ్వకూడదు అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే పర్సన్కి జమ్మూని ఇచ్చి ఏ అనే పర్సన్కి ముంబై ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇక పర్సన్స్లో మిగిలిపోయిన 7th పర్సన్ ప్లేసెస్లో మిగిలిపోయిన 7th ప్లేస్ని తీసుకొచ్చి అలొకేట్ చేసేసాం. దీన్ని బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్ చూడండి. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ మెనీ పీపుల్ లివ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఏ అని ఇచ్చారు. ఎఫ్కి ఏకి మధ్యలో దెర్ ఆర్ 2 members కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ 5th అండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గివెన్ అరేంజ్మెంట్ అన్నారు. ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారు. 2 people live between D and G అని ఇచ్చారు. No. B lives on floor number 5. This is also false. No one lives below E. Yes, this is true అండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 4. C is from which of the cities అని ఇచ్చారు. పాట్లాల అవుతుంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 3. Who among the following lives immediately below G అని ఇచ్చారు. ఏ అనే పర్సన్ ఉంటున్నారు ఆర్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ ముంబై అవ్వాలి. సో ఆప్షన్లో లేనిది 5th ఆప్షన్ అవుతుందండి. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఐ డ్రాగ్ ఇట్ ఐ కెన్ సీ ద ఆన్సర్ అండి 5th ఆప్షన్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ who among the following represents the people who are from Mumbai and Chennai respectively అని ఇచ్చారు. ముంబై అండ్ చెన్నై ఏ అండ్ డి అవుతారు. ఆప్షన్ నెంబర్ 5. With that we have completed that set. The next set is blood relations అండి. N is the mother of Q అని ఇచ్చారు. N మదర్ అవుతున్నారు. ఎవరికి మదర్ అంటే she is the mother of Q. Q is married to S. ఇక్కడ వరకు జెండర్స్ అయితే తెలియదు. W is the father of S. W ఫాదర్ అవుతున్నారు S అనే పర్సన్కి. Y is the only son of W. Y only son at a W. That means S is a daughter. So S జెండర్ ఎప్పుడైతే రివీల్ అయిందో Q యొక్క జెండర్ కూడా రివీల్ అయిపోయింది. H is the only child of Y అని ఇచ్చారు. H ఓన్లీ చైల్డ్ అవుతున్నారు. H యొక్క జెండర్ తెలియదు. How is H రిలేటెడ్ టు S అని ఇచ్చారు. S అనే పర్సన్ Hని పిలవాలి అంటే సిబ్లింగ్ వాళ్ళ డాటర్స్ కానీ సిబ్లింగ్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్ని నెఫ్యూ ఆర్ నీస్ అంటారు. 4th జెండర్ తెలియదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ 4th ఆప్షన్ అండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ ఈస్ క్యూ రిలేటెడ్ టు డబ్ల్యూ అని ఇచ్చారు. డబ్ల్యూ అనే పర్సన్ క్యూని పిలవాలి అంటే డాటర్స్ హస్బెండ్ కాబట్టి సన్ ఇన్ లా అవుతారండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 2. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫ్రమ్ డైరెక్షన్స్ అండి. విల్ జస్ట్ డ్రా ద డైరెక్షన్ అండ్ దెన్ విల్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు. పాయింట్ ఎక్స్ ఈస్ 12 meters టు ద సౌత్ ఆఫ్ పాయింట్ వి అని ఇచ్చారు. వి అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పాయింట్ ఎక్స్ ఇస్ 12 meters to the south of point V, and then 12 meters, and then point S is 6 meters to the east of point V అని ఇచ్చారు. V నుంచి చెక్ చేస్తే it is 6 meters towards east the point S, and then point L is 4 meters north of point S. S నుంచి చూసినట్లయితే 4 meters north లోకి వచ్చే పాయింట్ is L అని ఇచ్చారు. Point Q is 6 meters west of L, and then point Q is 8 meters north of point D. D నుంచి చెక్ చేస్తే 4 meters north లో ఉండాలి. ఇక్కడికి D ఉంది. సో ఆల్ టుగెదర్ ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి 8 meters అవుతుందండి. సో ఇదే ఇచ్చినాను. దీని మీద క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇస్ పాయింట్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ ఎల్ అన్నారు. ఎల్ నుంచి చూసినప్పుడు డైరెక్షన్ చూడాలి అంటే it is between south and west కాబట్టి south west అండి. 5th ఆప్షన్. ఇఫ్ పాయింట్ M is 4 meters south of V అన్నారు. V నుంచి కనుక 4 meters సౌత్కి వెళ్ళినట్లయితే 4 meters అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పాయింట్ దగ్గరికి రావాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ M అని ఇచ్చారు. సేమ్ పాయింట్ అవ్వాలండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఇస్ టు ద నియరెస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ M అన్నారు. D అనే పాయింట్ అవుతుందండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 2. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ అరుణ్ వాక్ 6 meters టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఫ్రమ్ డి అని ఇచ్చారు. డి నుంచి 6 meters ఈస్ట్కి వెళ్ళినట్లయితే అండ్ దెన్ టేక్స్ అ లెఫ్ట్ టర్న్ అండ్ వాక్స్ ఫర్ 8 meters అంటే మళ్ళీ సేమ్ ఎల్ అనే పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చి ఆగుతారు. హౌ ఫార్ అండ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ షుడ్ హీ వాక్ టు రీచ్ పాయింట్ క్యూ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి క్యూ రీచ్ అవ్వాలంటే 6 meters ఈస్ట్ వెస్ట్కి వెళ్తేనే సరిపోతుందండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 4. అండ్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ అని కంపారిజన్స్ తీసుకుంటాం కదా. 1 and 2 సెంటెన్స్ని కంపేర్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ కామన్ అనేది చెక్ చేసుకుందాం. వెల్ ఈస్ కామన్. సో వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ వెల్ అంటే చెక్ ద కామన్ కోడింగ్. కామన్గా ఉన్నది బి ఈస్ కామన్. సో 1 and 2ని కంపేర్ చేస్తే వెల్ వచ్చింది. నా విల్ కంపేర్ 1 and 3 అండి. 1 and 3ని కంపేర్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ కామన్ హియర్ అంటే ఆల్వేస్ అన్నది కామన్గా కనబడుతోంది. అట్ ద సేమ్ టైం టీమ్ కూడా కామన్గా ఉంది.
సో ఆబ్లిక్ కండిషన్ మీద వచ్చేసి వర్డ్స్ ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ ఆర్ టీమ్. కోడింగ్ చెక్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ బోత్ ద సెంటెన్సెస్ అంటే పిఎస్ ఇస్ కామన్ అండ్ దెన్ కేఐ ఇస్ కామన్. పిఎస్ ఆర్ కేఐ. Now we'll compare 1 and 4 అండి. 1 and 4 ని చెక్ చేస్తే ఆల్రెడీ వెల్కి కోడ్ వచ్చింది, వెల్ని కూడా స్ట్రైక్ చేసేసుకుంటున్నాం. అదర్ దాన్ దట్ నథింగ్ ఈస్ కామన్. Now we'll compare 2 and 3 అండి. 2 and 3 when compared what is common అన్నది చెక్ చేసుకోండి. needed is common. సో కోడ్ ఫర్ needed చెక్ చేసుకున్నట్లయితే what is common in 2 and 3? DSU is common. So code for need is SU. Now we'll compare 2 with 4. 2 and 4 ni compare చేస్తే abilities is common. So now the code for abilities from 2 and 4 is VO. So and the final comparison is 3 and 4 అండి. 3 and 4 ని compare చేస్తే the common term is support. So support కి code check చేసుకోండి. What is common అంటే HM is common. So comparisons అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ సెంటెన్సెస్ లో ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకుందాం. In the first sentence performs is left over. So performs ki code enti ante it is JO. In the second sentences rounded is left over. Code for rounded is DP. And then third sentence completed. Fourth one we are having individual and code for individual is TR. Now we'll go with the questions. What does the code PS stand for an HR? PS and either always or needed should be the need always or team and option number 4. The next question is 27th one. What does the code VO stand for an HR? Abilities and option number 3. Which of the following may represents needed rounded development అని ఇచ్చారు. needed కి వచ్చేసరికి SU అవుతుంది, rounded అనేసరికి DP అవుతుంది, డెవలప్మెంట్ అనేది న్యూ టర్మా? ఎస్, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ అ న్యూ టర్మ్ అండి. అంటే SU DP కాంబినేషన్లో వచ్చే న్యూ వర్డ్ ఏదైనా ఉందో అదే ఆన్సర్ అవ్వాలండి. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. SUDPతో వచ్చే కొత్త వర్డ్ ఎక్కడుంది అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ పర్ఫార్మ్స్ అని ఇచ్చారు. పర్ఫార్మ్స్కి కోడ్ ఏంటి అంటే JO అవుతుంది, ఆప్షన్ నెంబర్ 3. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద సెట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ఇండివిజువల్ అని ఇచ్చారు. ఇండివిజువల్కి TR కదండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్. అండ్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద నెక్స్ట్ సెట్ అండి. 31st క్వశ్చన్ coded inequalities. Comparison between T and D నుంచి T నుంచి Dకి కంపారిజన్ అడుగుతున్నారు. T నుంచి Dకి కంపేర్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు విల్ చెక్ ద ఎలిమెంట్స్. T నుంచి D. సో D ఇక్కడ ఉంది, D and I అండ్ INT. 2 డిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ మధ్య కంపారిజన్ కుదరదు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్ అండి. అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ చెప్పినప్పుడు E to L. E నుంచి Lకి కంపేర్ చేయాలంటే E to I అండ్ I to L. డిఫరెంట్ సింబల్స్ మధ్య కంపారిజన్ కుదరదు. neither of them are true అండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్. The 32nd question, comparison between E and R. E to R కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు E to M and then M to R. అయితే అన్నిట్లోనూ గ్రేటర్ దానే ఉంది, రివర్స్లో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నది ట్రూ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ట్రూ అండి. సెకండ్ దాని కంపారిజన్కి వచ్చినప్పుడు I to O ఇచ్చారు. I నుంచి Oకు కంపారిజన్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు I to M and then M to R. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి, సింబల్లో అది లేదు కాబట్టి 1 alone సాటిస్ఫైస్ అండి, ఆప్షన్ నెంబర్ 4. 33rd క్వశ్చన్ కరెంట్ ఏమి ఇచ్చారు. కంపారిజన్ బిట్వీన్ S అండ్ P అని ఇచ్చారు. S నుంచి Pకి కంపారిజన్ అంటే S to I అండ్ దెన్ I to P. కంపేర్ చేసినప్పుడు అన్నిట్లోనూ లెస్ దానే ఉంది. ఎస్, లెస్ దాన్ అన్నప్పుడు రివర్స్ అవ్వాలి కదండి, గ్రేటర్ దాన్. S is greater than P అన్నది ట్రూ అవుతుంది, ఫస్ట్ వన్ ట్రూ. ఓకే, ఫస్ట్ చెక్ చేస్తే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ అవ్వాలండి కానీ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఉంది, కంపారిజన్లో కుదరదు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్. సెకండ్ దానికి వచ్చి అబ్జర్వ్ చేస్తే N నుంచి Rకు రిలేషన్ అడుగుతున్నారు. N to R చెక్ చేయాలన్నప్పుడు N to I అండ్ దెన్ I to R. అన్నిట్లోనూ చెక్ చేస్తే N is less than or equal to R ఉంది. సెకండ్ వన్ is true అండి, ఓన్లీ 2 is true, ఆప్షన్ నెంబర్ 2. The next question is 34th question ఏమి ఇచ్చారో చూడండి. Q to P. Q నుంచి Pకు రిలేషన్ కనుక చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో మనకి P నుంచి A వరకు రిలేషన్స్, N వరకు రిలేషన్ వస్తుంది. కావాల్సింది P వరకు Q వరకు కాబట్టి రివర్స్లో ఇక్కడి నుంచి N వరకు తీసుకుని N to Q తీసుకోవచ్చు. సో అన్నిట్లోనూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టునే ఉంది. అబ్జర్వ్ చేస్తే కంక్లూజన్లో లెస్ ఉంది, ఈక్వల్ టు ఉంది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఐదర్ కేస్ అండి, ఆప్షన్ నెంబర్ 4. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద సెట్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారో.
ఎస్ నుంచి టీకి రిలేషన్ అడుగుతున్నారు. ఎస్ టు టీ రిలేషన్ కనుక తీసుకుంటే ఎస్ టు ఎం అండ్ దెన్ ఎం టు టీ అన్నిట్లోనూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది. సో ఫస్ట్ వన్ ట్రూ. సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏ టు ఎల్. ఏ నుంచి ఎల్ వరకు అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కామన్ టర్మ్ చెక్ చేసుకుందాం. ఏ టు ఎం అండ్ దెన్ ఎం టు ఎల్. సో కంపారిజన్లో తీసుకున్నప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టునే ఉంది, రెండిట్లోనూ అదే ఉంది కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఆర్డర్ ట్రూ అండి. బోత్ అవుతుంది ఆప్షన్ నెంబర్ 1. సో నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాము. ఏమి ఇచ్చారో చెక్ చేసుకుందాము. ఎస్, దెర్ ఆర్ 5 ఫ్రెండ్స్ అని ఇచ్చారు. అమిత్, అవినాష్, గోవింద్, ప్రమోద్ అండ్ అశోక్. దే ఆర్ 5 స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. దే బిలాంగ్ టు 5 డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అని ఇచ్చారు. యూపీ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, హర్యానా అండ్ గుజరాత్, బట్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. Fortunately, they got appointment orders and posted in these 5 states అని ఇచ్చారు. అదే స్టేట్ లో వాళ్ళు బిలాంగ్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ 5 స్టేట్స్ లోనే వీళ్ళు పోస్ట్ అయ్యారు. బట్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ పోస్టెడ్ ఇన్ హిస్ హోమ్ స్టేట్ అని ఇచ్చారు. Every 2 persons are associated with at least 3 states. Each person likes a different folk dance and 5 dance names కూడా ఇచ్చారు. సో we'll start with the conditions అండి. ఫస్ట్ కండిషన్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము డేటా అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ నేమ్స్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేసుకున్నా. ఏమి ఇచ్చారో నేమ్స్ చూద్దామండి. ద నేమ్స్ గివెన్ హియర్ ఆర్ నేమ్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా. అమిత్, ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇస్ అమిత్. అవినాష్, గోవింద్, ప్రమోద్ అండ్ అశోక్. వీళ్ళ 5గురు ఫ్రెండ్స్ అని ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ హోమ్ స్టేషన్ ఇచ్చారు. సో మనం ఏమేమి రాయాలి అన్నది ఇంపార్టెంట్ కదండి. ఇప్పుడు మనం డేటాలో రాయాల్సింది హోమ్ స్టేషన్ రాసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ మనం రాయాల్సింది వాళ్ళు ఎక్కడ ప్లేస్ అవుతున్నారో కూడా రాయాలి. సో హోమ్ స్టేషన్ రాసుకున్నాము. పోస్టింగ్ ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ పోస్ట్ స్టేషన్ కూడా రాసుకోవాలి. పోస్టింగ్ స్టేషన్ ఎక్కడ వస్తుందో ఆ స్టేషన్ రాసుకోవాలి, ఆ ప్లేస్ రాసుకోవాలి. అండ్ దెన్ డాన్స్, ఫేవరెట్ డాన్స్. సో దీంతో డేటా అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు చేంజ్ ద కలర్స్ అండి. కండిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు కలర్స్ చేంజ్ చేసుకున్నాం. ద వన్ హూ లివ్స్ ఇన్ మహారాష్ట్ర డస్ నాట్ లైక్ గాగర్ అండ్ వన్ హీస్ పోస్టెడ్ ఇన్ యూపీ లైక్స్ నేదర్ గాగర్ నార్ దహికల అని ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ కండిషన్స్ ఏదైతే ఇచ్చారో రా డేటా పక్కన రాసుకున్నా. ఏమి ఇచ్చారండి ఫస్ట్ కండిషన్లో అంటే కండిషన్స్ రా డేటా కాబట్టి పక్కన రాసుకుందాం. ఏమిచ్చారు మహారాష్ట్రలో ఎవరైతే ఉంటున్నారో ఆ పర్సన్స్కి ఇష్టం లేని డాన్స్ గాగర్ అని ఇచ్చారు. అయితే ఎవరైతే యూపీలో పోస్ట్ అయి ఉన్నారో పోస్టెడ్ ఇన్ యూపీ, వన్ హూ ఈస్ పోస్టెడ్ ఇన్ యూపీ డస్ నాట్ లైక్ గాగర్ ఆర్ దహికల అని ఇచ్చారు. వన్ హూ ఈస్ పోస్టెడ్ ఇన్ తమిళనాడు, ఎవరైతే తమిళనాడులో పోస్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళకి జోరా ఇవ్వాలి అని కండిషన్ ఇచ్చారు. అయితే డేటాలో ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు. గోవింద్ లైక్స్ కావడి అని ఇచ్చారు. సో గోవింద్కి ఇష్టమైన డ్యాన్స్ ఏంటి అంటే కావడి అని ఇచ్చారు, ఇచ్చేసాము. అమిత్స్ హోమ్ స్టేషన్ ఇస్ హర్యానా, అమిత్కి హోమ్ స్టేషన్ వచ్చేసి హర్యానా అవుతుంది. అండ్ హీ ఈస్ పోస్టెడ్ ఇన్ గుజరాత్ అని ఇచ్చారు, ఇతను గుజరాత్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. అవినాష్ అండ్ గోవింద్ ఆర్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ యూపీ అని ఇచ్చారు. అవినాష్ కానీ గోవింద్ కానీ యూపీ ఏ రకంగానూ రిలేట్ అయ్యి లేదు అని ఇచ్చారు. లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి. అశోక్, గోవింద్ అండ్ ప్రమోద్ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద హోమ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ప్రమోద్, అవినాష్ అండ్ గోవింద్ రెస్పెక్టివ్లీ అని ఇచ్చారు. అంటే అశోక్ అనే పర్సన్ ఎక్కడ పోస్ట్ అయ్యాడు అంటే ప్రమోద్ యొక్క హోమ్ స్టేషన్. ప్రమోద్ యొక్క హోమ్ స్టేషన్లో అశోక్ అనే పర్సన్ అవినాష్ అనే పర్సన్ పోస్ట్ అయ్యారండి. అది పాయింట్ యొక్క మీనింగ్. ఇంకొకసారి చూడండి ఆ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటో. ఏమిచ్చారంటే ఇక్కడ 1 సెకండ్ అండి, ఏమిచ్చారు డేటా ఇంకోసారి. అశోక్, గోవింద్ అండ్ ప్రమోద్ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద హోమ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ప్రమోద్. ప్రమోద్ యొక్క హోమ్ స్టేషన్లో అశోక్ పోస్ట్ అయ్యారు. అండ్ దెన్ అవినాష్ యొక్క హోమ్ స్టేషన్లో ఎవరు పోస్ట్ అయ్యారు అంటే గోవింద్ పోస్ట్ అయ్యారు. అండ్ దెన్ గోవింద్ యొక్క హోమ్ స్టేషన్లో ప్రమోద్ పోస్ట్ అయి ఉన్నారు. సో ఇక్కడికి రావాల్సిన పర్సన్ ఇక్కడ ప్లేసెస్ ఇలా సేమ్గా ఉండాలి అని కండిషన్ అండి. సో ఇక్కడితో కండిషన్స్ అయిపోయినాయి. ఒకసారి పాయింట్స్ చూడండి, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఏమని ఇచ్చారు, యూపీ అనేది అవినాష్కి గోవింద్కి రిలేట్ అయ్యి లేదు అని ఇచ్చారు. అంటే ఈ 2 ప్లేసెస్లో ఎక్కడా కూడా గోవింద్ అనే యూపీ రాకూడదు.
సో యూపీ ఆ 2 ప్లేసెస్లో ఇవ్వకూడదు అన్నప్పుడు మనకి డేటాలో ఏమైనా రాయడానికి ఛాన్స్ ఉందేమో చెక్ చేసుకుందాం. ఒకసారి చూడండి, ఈ 2 ప్లేసెస్లో మనం యూపీ ఇవ్వకూడదు. సో ఇక్కడ కనుక ఇంతకు మించి ఛాన్స్ లేదు. సో యూపీని కనుక నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసినట్లయితే సేమ్ రిపిటేషన్ యూపీ రావడానికి ఇంతకు మించి పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఈ పాయింట్ ఇక్కడతో క్లియర్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎవరైతే తమిళనాడులో పోస్టింగ్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి జోరా ఇవ్వాలి అని కండిషన్ ఇచ్చారు. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఇచ్చేసింది ఏంటి అంటే కావడి అనే ప్లేస్ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ మనం ఇంకెవరిని తీసుకోవాలన్నది ఇంపార్టెంట్. తమిళనాడు పోస్టింగ్లో ఉన్న పర్సన్కి జోరా ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఈ 2 ప్లేసెస్ ఇది ఆక్యుపైడ్ అండి, ఇక్కడ పెట్టడానికి లేదు. ఈ 2 ప్లేసెస్లో ఏ ప్లేస్లో మనం ఇవ్వాలి అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 ప్లేసెస్లో ఇక్కడ కనుక తమిళనాడు తీసుకుంటే ఇక్కడ తమిళనాడు ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే యూపీ రాకూడదు కాబట్టి ద ఓన్లీ ప్లేస్ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి తమిళనాడు అనుకుని నేను జోరాని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతున్నా. అంటే గోవింద్ యొక్క స్టేషన్ వచ్చి తమిళనాడు అవుతుంది. యూపీని అలొకేట్ చేసాం, తమిళనాడుని ఇచ్చేసాం. హర్యానా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది, అంటే ఒక ప్లేసెస్లో ఉన్న 5th ప్లేస్ మహారాష్ట్ర తప్పనిచ్చి ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మహారాష్ట్ర వస్తే ఇక్కడ కూడా మహారాష్ట్ర అనే రావాలి. సో ఇప్పుడు హర్యానా గుజరాత్ అని ఇచ్చారు. సేమ్ హోమ్ టౌన్ ఇంకా ఎవరు రావడానికి లేదు, అంటే మిగిలిపోయిన గుజరాత్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ మిగిలిపోయిన హర్యానాని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. ఇక్కడతో ప్లేసెస్ని మనం కన్ఫర్మ్ చేసేసాం. ఇప్పుడు డాన్సెస్ గురించి రావాలి. మహారాష్ట్ర దగ్గర కానీ యూపీ రిలేటెడ్ దగ్గర కానీ రాకూడని డ్యాన్స్ ఏంటి అంటే గాగ్రా అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ 2 ప్లేసెస్లో గాగ్రా రాకూడదు, అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేదే ఆ డ్యాన్స్ అవుతుందండి గ్యాగర్. నెక్స్ట్ కండిషన్లో యూపీ రిలేటెడ్ ఎక్కడా కూడా దహ్లియా రాకూడదు అన్నారు. సో ఇక్కడ కూడా దహ్లియా రావడానికి లేదు. సో ఇక్కడే మిగిలిపోయింది, దహ్లియా ఇచ్చేస్తున్నాం. సో మిగిలిపోయిన లాస్ట్ డ్యాన్స్ తిప్పాని ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అలొకేట్ చేసాం. దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఒకసారి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కరెంట్ ఏమి ఇచ్చారో, వన్ హూ లైక్స్ కావడి ఈస్ పోస్టెడ్ అని ఇచ్చారు. కావడి పోస్టింగ్ ఎక్కడొచ్చింది అంటే మహారాష్ట్ర కదండి, ఆప్షన్ నెంబర్ 2. వన్ హూ ఈస్ పోస్టెడ్ ఇన్ యూపీ లైక్స్ అని ఇచ్చారు. యూపీలో పోస్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఇష్టమైన డాన్స్ అంటే తిపాని అవుతుంది, ఆప్షన్ నెంబర్ 3. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ అవినాష్ ఇస్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద హోమ్ స్టేట్ ఆఫ్ అని ఇచ్చారు. అవినాష్ ఎక్కడ హోమ్ స్టేట్లో, అవినాష్ ఇస్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద హోమ్ స్టేట్ ఆఫ్ హర్యానా అవుతుందండి. హర్యానా ఎవరి హోమ్ స్టేట్ అంటే అమిత్ యొక్క హోమ్ స్టేట్ కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఇస్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద 4 స్టేట్స్ అని ఇచ్చారు. 4 స్టేట్స్తో రిలేటెడ్ అవ్వకుండా ఆప్షన్ ఏది ఉందంటే చెక్ చేసుకోండి, 5th ఆప్షన్ టాలీ అవుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. కరెక్ట్ అయినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అమిత్స్ హోమ్ స్టేట్ ఇస్ హర్యానా అండ్ ఈస్ పోస్టెడ్ ఇన్ తమిళనాడు అని ఇచ్చారు. ఒకసారి కండిషన్స్ క్లియర్గా రాసుకున్నాము. ఏమిచ్చారో చూడండి. అమిత్స్ హోమ్ స్టేట్ ఇస్ హర్యానా, ఎస్. హీ ఈస్ పోస్టెడ్ ఇన్ తమిళనాడు, ఫెయిల్ అండి. గోవింద్ లైక్స్ దహికల అని ఇచ్చారు, కుదరట్లేదు. ప్రమోద్స్ హోమ్ స్టేట్ ఈస్ యూపీ, ఎస్. హీ లైక్స్ ఎయిదర్ జోరా ఆర్ తిప్పాని అండ్ హీ ఈస్ పోస్టెడ్ ఇన్ గుజరాత్, ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. అశోక్ హోమ్ స్టేట్ ఈస్ యూపీ అని ఇచ్చారు, కాదు. సో నన్ ఆఫ్ దిస్ అవుతుందండి, ఆప్షన్ నెంబర్ 5. సో దీంతో ఆ సెట్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం, రీజనింగ్ సెట్. అయితే మనకి నెంబర్ సిరీస్ ఉంది కదా, నెంబర్ సిరీస్కి ఒకసారి వెళ్ళి కంప్లీట్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఎస్, నెంబర్ సిరీస్లో 52nd క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఏమి ఇచ్చారో, నెంబర్స్ కనుక డిఫరెన్స్ కనుక చూస్తే డిఫరెన్స్ ఇస్ వెరీ 0 అండి, 0 అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 6, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 12. డిఫరెన్స్ యొక్క లాజిక్ ఏంటి అంటే 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1, అంటే ఏం మోడల్ అంటే ఇట్ ఈస్ n స్క్వేర్ ప్లస్ n అండి. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 అవ్వాలి, అంటే 20 యాడ్ అవ్వాలి. 41కి కనుక 20 యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది, n స్క్వేర్ ప్లస్ n మోడల్ అండి. 53rd క్వశ్చన్ చూడండి, డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే 31, ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ 21, ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ 13 అండి. నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్కి 7 డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అండి, 10 అవుతుంది, 8 అవుతుంది, 6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎంత అవ్వాలి, 4 అవ్వాలి, అంటే 3. 79 నుంచి 3 తీస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి 76, ఆప్షన్ నెంబర్ 2. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ మెథడ్. 54th క్వశ్చన్ చూడండి, ఏమి ఇచ్చారు. ఇంటూ 1 ప్లస్ 10. మరి నెక్స్ట్ నెంబర్ లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇంటూ 2 ప్లస్ 10, అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇంటూ 3 ప్లస్ 10, ఇంటూ 4 ప్లస్ 10. నెక్స్ట్ లాజిక్ అవ్వాలంటే ఇంటూ 5 ప్లస్ 10 అవ్వాలి. లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇంటూ n ప్లస్ 10, ఆప్షన్ నెంబర్ 4 అండి.
The next question is into 1 plus 1. Next number వచ్చేసరికి into 2 plus 2 square. Next numbers వచ్చేసరికి into 3 plus 3 square. Into 4 plus 4 square. Answer రావాలి అంటే into 5 plus 5 square. Which is nothing but second option అంటే 885. Logic ఏంటి అంటే into n plus n square. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా ఏమిచ్చారు చూడండి 444 220 అవ్వాలి అంటే డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ 2 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 చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత అంటే 24 అండి థర్డ్ ఆప్షన్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఫర్ టుడేస్ సెషన్ ఏమిచ్చారో చూడండి. డిఫరెన్స్ కనుక చెక్ చేస్తే 17 ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ కనుక చెక్ చేస్తే 51 ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే 17 3 టైమ్స్ అండి. నెక్స్ట్ నెంబర్ యొక్క డిఫరెన్స్ చూస్తే 119 ఇక్కడ 5 డిఫరెన్స్ 7 17 3s 17 5s అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఎంత అవ్వాలి 17s 1 సెకండ్ అండి 17 ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే 51 అవుతుంది. 17 5s కదా మనం తీసుకోవాల్సింది. ఇక్కడికి 85 అండి. నెక్స్ట్ వచ్చే డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది 119 అవ్వాలి. 17 3 times 17 5 times ఇక్కడ 17 7 times అవ్వాలి. ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 17 యాడ్ అవుతున్నాయండి. అంటే ఇప్పుడు 182కి మనం 119 యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది